Okay, being in the Indian Air Force, I was very fortunate to have traveled the length and breadth of the country. North, East, West, Kashmir, Gujarat, the easternmost point of the mainland, that is the tip of our country. So within the country, I have done enough traveled a lot. One of the memorable travels within, the country was my aircraft used to operate regularly to the Andaman Islands. So once in a while, our aircraft used to develop some kind of technical problems there. Many times I've gone there to as part of the rectification team. In one of those trips, when we went there, I took my team after rectifying the aircraft. We were told, instructed that we need to do a local sortie, proving sortie about 30 or 45 minutes, and land back and then return to the mainland. So after we finished and we made the aircraft ready for the local sortie, and then the captain, who was junior to me, he requested me, sir, why don't you also come along in this local sortie? So I thought it may or may not be required, but then I told him that I will come provided you show me Barren Islands. Barren Island is the only active volcano in this entire region, and there is in that island there is nothing other than this volcano. So the captain said, okay sir, you come, I will show you Barren Islands. So we took off. So we got closer. I was standing in the cockpit next to the pilot and looking out, and as we circled the island, the volcano from the top, unfortunately there were a lot of clouds covering it, and we could not get a proper view. But then as we were circling, there was a patch where the clouds were separated and we had a clear, beautiful look at the smoking volcano. This is one shot I'll never forget. The other travel experiences, I've been as part of a service requirement, official duty. I've been to Malaysia, then Ukraine, and then Afghanistan, which is very much in the news these days. So it is a good country. When we were there during a week or so, it snowed one day. We could see Kabul under snow. We had the experience of being invited to the ambassador's house residence for a tea. I, as the team leader, got to interact with him more. Okay, throughout my life, in my personal life as well as in service career life, there is one thing I've learned, is that there is no one thing which will change your life. It may or may not happen, but there will be a lot of small things in your life which will make what is you. And in my case, I can tell you, it's those small things which have made me. I used to quote one particular example to my peers and subordinates. Was about a carrier pilot who was in the Vietnam War. It is about one person called Charles Plumb. He was a carrier pilot during the Vietnam War. He was fighting for the US. As an elite carrier pilot, among a crew of say more than 1500 in a carrier, there are a lot of people working around you. He didn't care who were there working towards you because he was an elite guy. But several years after his retirement, when in a cafe near his hometown, one person walked up to him and asked, "Are you Charles Plumb?" He said, "Yes. You fought the Vietnam War and you were aboard USS so and so, the carrier." He said, "Yes." "Well, you ejected once." He said, "Yes." "Well, I packed that chute for you." It was a life-changing moment for Charles Plumb, the fighter pilot who was in an aircraft carrier. He realized that this man whom he didn't even know, he was part of the crew, but then actually just because he had done a job well, his life was intact. He virtually saved his life. And this is to say that that person, if he had packed that chute not so well, you know what can happen. The person will fall down and die. If that person doesn't do his job properly, somebody someday is going to lose his life. So the one message
I want to give, and what I always thought is important, is that do those little things properly to the best of your ability. We may not be called upon to do great things, because even when you launch a mission to the moon, everyone does his part, and if each one does his part properly, the mission is a success. Well, another lesson which I learned in life was from that famous incident which most of you must have heard about. That was the Hudson River landing by a civil aircraft in the US. The captain of the aircraft, Captain Sullenberger, he was the hero of this incident because none of the passengers lost their lives. It was all because of this old pilot's ability. He was more than 60 years old then. After everything was done, in fact, Captain Sullenberger was the last one to be evacuated from the aircraft after the accident. Captain Sully was asked about how he could manage it, how he had the presence of mind, how he could do it with so much of skill and save the lives of so many people. He said something like this. See, I look at it this way, that during my last 42 years of aviation experience, I kept investing, making small deposits in education, experience and training. And this day, I had sufficient bank balance to make a huge withdrawal. He never realized how he had done it all through his life. So he says that keep doing small good things. One day it will count when it is required. This was a great lesson from Captain Sully, which I would like to share with you, and I would like that all of us imbibe it in our life so that we keep making small investments, whether you are a student, whether you are working, whether you are at your home, whether you are in your school or college or in your workplace, wherever you are, keep making and small investments, keep learning, and one day it will come in handy whenever the situation calls. So all the best, good luck. ശരിയാണ്. ഈ സ്കൂളിലെ ജീവിതം നമ്മുടെ അകത്തെ ഒരു ഭയങ്കരമായിരുന്നു. ബോർഡിങ് സ്കൂളും ക്ലാസ്സും എല്ലാം കൂടെ. 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മുടെ ഏലിക്കുട്ടി ടീച്ചറിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഷീ വാസ് ദി ഓൺലി ലേഡി ടീച്ചർ അല്ലേ? ആ, പുള്ളിക്കാരി ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ആസ് ഷീ ഗോസ് വി യൂസ് ടു സേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അപ്പം പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത് ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് തിങ്കിങ് പവർ എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പുള്ളിക്കാരി പറയായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം ടീച്ചർ വന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണീറ്റ് നിന്നിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് തിങ്കിങ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ക്ലാസ്സും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. പിന്നെ കുര്യൻ സാറിൻ്റെ മലയാളം ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊണൗൺസിയേഷനും എല്ലാം അതൊരു ഭയങ്കര ഫസി ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു. അപ്പം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ചാൽ പരിപാടി കഴിയും. പിന്നെ ഇല്ലിമൂട്ടി സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മലയാളം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ്. കാരണം പുള്ളി ഈ തമാശ പറയും, ഈ കാളിദാസൻ്റെ കഥയും മഹാഭാരതത്തിലെ കഥകളും എല്ലാം വളരെ രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞ് നർമ്മം ചാലിച്ച് പറയും. അപ്പം നമ്മൾ ചിരിച്ച് ശരിക്കും ആർക്കും ടെൻഷനില്ല, എല്ലാം കഥകളെല്ലാം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. കുറച്ച് സംസ്കൃതവും പഠിക്കാം, എല്ലാം മഹാഭാരതവും കാളിദാസ ചരിതകളും എല്ലാം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഞള്ളത്തുവല്ലച്ഛൻ്റെ ജോഗ്രഫി ക്ലാസ് അത് വേറെ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. പുള്ളി ആ മാപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ കഥാപ്രസംഗമായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഈ ജോഗ്രഫി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പിന്നെ ഹിന്ദി സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെററായിരുന്നു. കാരണം ഈ നമുക്ക് ഹിന്ദി ശരിയായിട്ട് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കാ കെ കൂ ഒതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കോമഡി ആവും, നല്ല അടിയും ഒന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടത്തി സാറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്, പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാം. അന്നത്തെ വേൾഡ് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഹെൻറി ഫോർഡും ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയും ഹെൻറി കിസിഞ്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു.
പിന്നെ പുള്ളി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ മാറും. അതൊരു ചേഞ്ച് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനായി. കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഥ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് വേറെ അറിയുന്നത്. സ്കൂളില് നീ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുമ്പം ഈ സ്പോർട്സിൽ നീ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അതിനെപ്പറ്റി വല്ല ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ, സ്പോർട്സ് മെയിൻലി അവിടെ നമുക്ക് ഫുട്ബോള്, പിന്നെ വോളിബോള്, ബാസ്കറ്റ് ബോൾ, ഇത് മൂന്നാണ് മെയിനായിട്ടാണ്. ക്രിക്കറ്റും കളിക്കുമായിരുന്നു. അന്ന് ക്രിക്കറ്റ് അറിയാവുന്നവർ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഒരു 5-6 പിള്ളേരെ ഉള്ളായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് അറിയാവുന്നത്. ബാസ്കറ്റ് ബോളിന് നല്ല ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ തരുമായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കളിച്ചു വന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് അന്ന് പൊക്കം കുറവായിരുന്നു. ഞാനപ്പോൾ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയപ്പം ഞാൻ ബാസ്കറ്റ് ഇടാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും മേളിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയപ്പോൾ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ നിർത്തി. എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ NBA ഫാനാണ്. ഐ പ്ലേ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ. എനിക്ക് എപ്പോഴും കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ വോളിബോളിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റോൾ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുരിശുമൂട്ടിൽ അച്ഛനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബിഗസ്റ്റ് എന്തൂസിയാസ്റ്റ്. അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് വന്ന കുപ്പായമൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് സ്മാഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു വോളിബോൾ കളി. പിന്നെ മഴയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് ചെസ്സ് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ബോർഡിങ്ങിൽ. കാരണം ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അന്നേരം. അപ്പോൾ അന്നേരം അകത്തിരുന്ന് ചെസ്സോ ഡ്രാഫ്റ്റോ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് വായിക്കുകയൊക്കെ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഈവനിങ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും 1 hour 15 minutes, അതായത് 4 മണിക്ക് സ്കൂൾ വിട്ടാൽ 5:15 വരെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്ലേ ടൈം. അപ്പോൾ ഈ 1 hour 15 minutes 15 minutes ചേഞ്ച് ഓവർ ചെയ്യാനും ചേഞ്ച് ബാക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പോകും. ബാക്കി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടൈമായിരുന്നു. അസംബ്ലിയെ പറ്റി വല്ലതും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അസംബ്ലി വളരെ രസമായിരുന്നു. അത് അച്ഛൻ വന്നു, വർഗീസ് അച്ഛനാണല്ലോ അതിൻ്റെ മെയിൻ. അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലെഡ്ജ് എടുക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുക. പിന്നെ PT സാർ വന്ന് സാവധാൻ വിശ്രാം പറയുക. ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും മീനിങ് പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം എന്നാലും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അസംബ്ലി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെയുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ മഴ പെയ്താൽ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്, കാരണം അസംബ്ലി വിട്ടിട്ട് ഓടാം. ഹോസ്റ്റലിനെ പറ്റി വല്ല ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അലക്സ്? ഹോസ്റ്റലിൽ രസമായിരുന്നു. ഒരു ഇട്ടാവട്ടത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും. അവിടെ ഡൈനിങ് ഹാള് താഴെ, മേളിൽ ഡോർമെട്രി കിടക്കുന്നത്, അത് രണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജൂനിയേഴ്സിനും സീനിയേഴ്സിനും. പിന്നെ സ്റ്റഡി ഹാൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. TV ഇല്ല, മറ്റു പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ജനറൽ നോളജ്. പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു പോക്കറ്റ് റേഡിയോ, ചെറുത് പോക്കറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും. ഇത് വെക്കുന്നത് ഇല്ലീഗലായിരുന്നു ആക്ച്വലി. അപ്പം ഞാനിത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇയർഫോണും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ന്യൂസ് നമ്മൾ കേൾക്കും, കാരണം ന്യൂസ് പേപ്പർ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള മലയാളം ന്യൂസും പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസും ഇത് ഈ ഇയർഫോൺ വെച്ച് കേൾക്കുമായിരുന്നു. ഇത് ലക്കിലി പിടിപെട്ടില്ല, വർഗീസ് അച്ഛൻ്റെയും കണ്ടത് സാറിൻ്റെയും അടിയിലൊന്നും പിടിപെട്ടില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് പിന്നെ TV ഈ ക്രിക്കറ്റ് കമൻട്രി ഇതും ഞാൻ ഇത് വെച്ച് കേൾക്കുമായിരുന്നു. കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്കോറൊക്കെ ഈ സ്റ്റഡി റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെല്ലാം ഈ സ്കോർ 4 അടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഗാവസ്കറിൻ്റെ സെഞ്ചുറി ആയി, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസമിനേഷൻ നടക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡുമായിട്ടുള്ള കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോയും ന്യൂസ് പേപ്പറുമായിരുന്നു. ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ അനധികൃതമായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ, സ്കൂളിനെ പറ്റിയുള്ള മെമ്മറീസിൽ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു സേ? ഇതിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ അതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അന്നത്തെ നമ്മുടെ ആ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പരിമിതികളും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഫൺ. ഏറ്റവും നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേം എക്സാം കഴിയുന്ന ലാസ്റ്റ് എക്സാം കഴിയുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സന്തോഷമല്ല. അതായത് അന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം, 10 ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 9 ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ പോകാമെന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഈ എക്സാം ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് പേപ്പർ മുഴുവൻ എഴുതാതൊക്കെ വിളിക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ഗാർഡിയൻസ് വരും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. സോ
ഒരു ഗാർഡിയനെ ആരെങ്കിലും കണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം മറ്റവരുടെ ഗാർഡിയൻസിനെ. അപ്പം ആ ആളുടെ പേര് വിളിച്ചു പറയും. അപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോവുകയാണ്. അന്ന് വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും കാലിയാവും. പക്ഷെ അതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ വെരി മെമ്മറബിൾ. ആ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം എല്ലാം അതുപോലെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, എങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക്